ایک گھر کے بل میں بہت سارے چوہے رہتے تھے۔ وہ چوہے بہت اچھے تھے۔ وہ گھر والوں کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ چوہے آپس میں بہت پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کا کہنا مانتے تھے اور وہ ہر کام مل کر اتفاق سے کرتے تھے۔ اسی گھر میں ایک بلی بھی رہتی تھی۔ بلی بھی بہت اچھی تھی۔ وہ بھی کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ اب وہ بیچاری بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے گھر والے ایک موٹا تازہ بلا لے آئے۔ لیکن یہ بلا بہت مغرور تھا اور ہر کسی کو تنگ کرتا تھا۔ چوہے بیچارے بھی اس بلے سے بہت تنگ تھے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلتے وہ ان کو پکڑ لیتا۔ ایک دن چوہے باہر نکلے، ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ بلے کی نظر ان پہ پڑی۔ ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ چوہے بیچارے اپنے بل کی طرف بھاگے، لیکن بلا بہت بھڑکیلا تھا۔ اس نے 2-3 چوہے پکڑ لیے۔ باقی چوہے اس سے ڈر کر چھپ گئے اور وہ بلی کے پاس بیٹھ کر کھانے لگا اور بہت غرور سے بولا، ارے بڑھیا، تم دیکھنا، چند دن میں ان چوہوں کا گھر سے صفایا ہو جائے گا اور یہ صفایا میں کروں گا۔ تم نے تو ایسے ہی اپنی عمر ضائع کر دی۔ تم نے تو اس گھر میں چوہوں کو کچھ نہ کہا۔ تمہاری وجہ سے ہی اس گھر میں چوہوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ارے بلے میاں، اس قدر غرور اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں۔ ہمیں جو طاقت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ ارے بڑھیا، مجھے نصیحت بالکل پسند نہیں۔ ارے تیرے جیسے جو کمزور کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف دوسروں کو نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ اب تم دیکھنا کیسے میں اس گھر سے چوہوں کا صفایا کروں گا۔ چوہوں کا بھی صفایا ہو جائے گا اور میرے بھی مزے ہو جائیں گے۔ دیکھو بلے میاں، کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ میں بھی جوان تھی، میرے میں بھی بہت طاقت تھی، لیکن میں نے چوہوں کو کبھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے تھے۔ چوہے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے۔ میں بلا وجہ کسی چوہے کو تنگ نہیں کرتی۔ ہاں، اگر کوئی ہمارے مالک کا نقصان کرے یا انہیں ستائے تو اسے سبق سکھائے بغیر نہیں چھوڑتی۔ چوہے بیچارے بلے سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے بل کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا۔ وہ سب اکٹھے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، بس اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب ہمارا یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ بلی بیچاری بہت اچھی تھی، ہمیں کچھ نہ کہتی تھی۔ ہاں، بلی بہت اچھی تھی، ہم بھی تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن جب سے یہ بلا آیا ہے یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے۔ ہم نے تو گھر والوں کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ بس اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ارے میرے بچوں، سنو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس گھر سے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم مل کر اس بلے کا مقابلہ کریں گے۔ ارے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے؟ ہم تو بہت کمزور ہیں اور وہ اتنا طاقتور۔ ارے میرے بچوں، کیا تم بھول گئے ہو؟ کیا تم نے انسانوں کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کی موت صرف ایک معمولی مچھر سے ہو گئی؟ کیا ہم سب مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، ہم مل کر سکتے ہیں۔ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا جب ایک ہاتھی کی موت ایک معمولی چونٹی سے ہوئی تھی؟ وہ چونٹی اس کے سونڈ میں چلی گئی تھی اور ہم تو اس سے بہت بڑے ہیں۔
देखो मेरे बच्चों, मैंने उम्र गुजारी है और मेरा तजर्बा है कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। शर्त ये है कि इरादा पक्का हो। हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे तो वो बिल्ला यहाँ से भाग जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। बुजुर्ग चूहे, हमें बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग चूहे ने सबको इकट्ठा किया और उनको एक स्कीम बताई। वो स्कीम तमाम चूहों को बहुत पसंद आई और वो खुश हो गए कि वो सब मिलकर इस स्कीम पर अमल करेंगे। दूसरे दिन सुबह ही इस स्कीम पर अमल किया गया। बिल्ला आज सुबह से ही बहुत खुश था। उसने इरादा किया था कि आज वो तमाम चूहों का खात्मा करके ही छोड़ेगा। वो खुशी खुशी गर्दन घुमा घुमा कर गरूर के साथ कमरे में फिर रहा था। बिल्ली ने जब देखा तो उससे पूछा, अरे बिल्ले मियाँ, आज तो तुम बहुत खुश हो। हाँ हाँ बुढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इरादा किया है कि अब चूहों का खात्मा करके ही छोड़ूंगा। मुझे चूहे भी मिल जाएंगे और घर भी साफ हो जाएगा। देखो, तुम अपनी ये घमंड वाली बातें करनी छोड़ दो। तुम्हें अपनी इस घमंडी आदत की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे चल चल बुढ़िया, तो देख मैं करता क्या हूँ। बिल्ला बिल के पास ही बैठा रहा। काफी देर गुजर गई, कोई चूहा बाहर नहीं आया। ऐसे में बिल्ले को सुस्ती आने लगी। वो बैठे बैठे ऊँघने लगा। ऊँघते ऊँघते इसे नींद आ गई। चूहे इसी मौके की तलाश में थे। एक एक कर कर सब बिलों से बाहर निकल आए। वो बहुत ज्यादा थे। बुजुर्ग चूहे ने जैसे ही इशारा किया, सब चूहे बिल्ले पर झपट पड़े। इस अचानक हमले से बिल्ला घबरा गया। इसे बिल्कुल भी तवक्को न थी कि जिन्हें वो इतना कमजोर समझता है वो इस पर हमला करके नुकसान पहुंचाएंगे। वो मुत्तहिद होकर इसी तरह भरपूर जवाबी हमला कर सकते हैं। बिल्ले ने बहुत कोशिश की कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो चूहों को नुकसान न पहुंचा सका क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और सब वो मिलकर उस पे हमला कर रहे थे। चूहे उसको अपने तेज तेज दांतों से काटने लगे। जब बिल्ला बहुत बेबस हो गया तो उसने वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही वो भागने लगा, एक चूहे ने उसके मुंह पर हमला किया। जैसे ही उसने उसके मुंह पर हमला किया तो उसकी एक आंख बाहर निकल आई। वो चीखता हुआ बाहर भाग गया। तमाम चूहे वापस अपने बिलों में चले गए। जख्मी बिल्ले को इस हालत में देखकर बिल्ली को बहुत हैरत हुई। अरे बिल्ले मियाँ, क्या हुआ? ये हालत तुम्हारी किसने बना दी? अरे इन कमबख्त चूहों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया, वरना इनकी मजाल नहीं थी जो मुझे इस तरह से जख्मी कर सकते। अरे देख लिया तुमने अपने से कमतर पर जुल्म करने का अंजाम। वो भी कब तक बेचारे तुम्हारा जुल्म सहते। हाँ हाँ बिल्ली बहन, तुम ठीक कहती हो। मैं ताकत के घमंड में ये भूल गया था कि कमजोर चूहे अगर मुत्तहिद हो जाएं तो कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहते हैं, इत्तेहाद में बड़ी बरकत होती है। अगर वो मुत्तहिद ना होते तो वो कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस हादसे ने बिल्ले की सोच ही तब्दील कर दी। इसने चूहों पर अब जुल्म और सितम करना छोड़ दिया। अब वो बिल्ली के साथ वो भी आराम से सोया रहता या उसके साथ मिलकर चलता रहता। अब बिल्ली की और बिल्ले की भी दोस्ती हो गई थी। अब उसको पता चल गया था कि किसी को तंग नहीं करना चाहिए।